The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. The Voice Vista presents podcast Matters That Matter, जे आहे एक कॅन्डिड अर्थात वन टेक अनएडिटेड पॉडकास्ट. दुर्लक्षित होत चाललेले छंद आणि त्यांचं आयुष्यातील महत्व या अनुषंगाने हॉबीज दॅट हील, स्ट्रेस रिलीफ अँड फन ऑन अ बजेट या विषयावर डॉक्टर शेफाली भुजबळ आपल्याला काही क्रिएटिव्ह सोल्युशन्स देणार आहेत. डॉक्टर शेफाली या MET भुजबळ नॉलेज सिटीच्या चीफ ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर म्हणून जबाबदारी सांभाळतायत. उत्तम चित्रकार असलेल्या डॉक्टर शेफाली छंदांची ताकद जवळून अनुभवतायत. क्रिएटिव्ह ऍक्टिव्हिटी आपल्याला तणावमुक्त होण्यासाठी आणि आपलं मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी कशा मदतरूप ठरू शकतात हे त्यांनी आपल्यासोबत शेअर केलंय. अगदी साध्या साध्या गोष्टींमध्ये आनंद शोधणे ही खरोखरच महत्वाची बाब आहे. हे जाणून घेण्यासाठी आजचा पॉडकास्ट नक्कीच बघा. Hello everyone, I Advocate Ashwini Deshpande welcome you back to Voice Vista podcast, Matters That Matter, a show conceptualized by Pooja Prasoon. Today we will be talking on hobbies. Now all of us know and are aware of what hobbies are. Cooking, painting, writing, gardening, anything, even collecting stamps, all these things are hobbies. But what role hobbies play in our lives, that is important. And this we are specifically talking that youngsters should or at any age we should develop hobbies so that they work as stress busters. They give us some self-realization or some accomplishment feelings. So today's our guest, she is Dr. Shefali Bhujbal. She is the Chief Administrator at MET Bhujbal Knowledge City. And basically she is a wonderful artist who has held exhibitions not only in Nasik and Maharashtra but outside India also. So I would like to invite Dr. Shefali Bhujbal here. Ma'am, please go. Thank you. Welcome, ma'am. Thank you. Thanks. Ma'am, can you start by sharing your journey as an artist and how your passion for art has shaped your life and career? When you are calling me as an artist and inquiring about asking some few questions about how the art has played the role in my life. Your question starts with my own journey. Okay. I could say that because when I have been born and brought up in Mumbai, so I have in my life I have integrated art. Being a Bharatanatyam dancer from a tender age, 18 years I have my dance practice. Now also I don't find time, but little bit I do pursue sometimes. And my parents were also an artist, not a trained artist, but they also used to sing songs sometimes or maybe play tabla. So this is one way which I have been integrated throughout my life. And my father was also in his after coming from the office, he used to take a brush and paint. Okay. So this is how I have seen them live. Okay, so it is in your genes also. You can say that. Yes, it is in my genes. Yes. And that's how I have integrated and I have developed that habit, developed that passion. Rather than a hobby, I feel the journey which you have hobby inculcated within you, but it should be a passionate hobby. Right. It shouldn't be that you're asking and it comes. So this is the way my journey has started, and I'm very much happy. Yes. And I'm very much very inner happiness I have achieved after this integration of art. Yes. How do hobbies contribute to stress relief and overall mental well-being? As we say that everyone is a born leader, I feel everyone is a born artist. And the journey when you start, it's a hobby. Hobby is a creation. It's a passion. So you might be having a hobby of gardening. Few people might be having of writing. And few people might be having a hobby of sculptures. Or as you say that
getting stamps, collecting those stamps, collection of stamps. So my hobby is Bharatanatyam dance, my hobby is reading, my hobby is writing, and my hobby is painting also. I indulged into abstract paintings, and that's how it has come. I feel that whenever we have a creative mind, it is a stress buster first of all. So you come, like today when I'm talking about, I have a hectic schedule. When I come home, I feel that I should take a brush in my hand and start painting. So rather than brush, whatever has been there on the canvas, you just throw the paints and it figures out an abstract painting. So this is a stress buster. This is inner happiness. This is a very creative quotient which you have in, and this is a discipline. So first of all, when you talk about stress buster, you don't have to talk about anything about stress. You don't have to talk about I'm unhappy. So an artist can't be unhappy. An artist can't be a stressed person. Then he's not an artist. So this is how we have a cognitive skills, which leads to slowly, steadily, which leads to your passion, and it can be created as a hobby, as a passion. So this is the way which I feel that it is absolutely a stress buster and very much creative and a disciplined life, a structured life, a decluttered life. So this is how the stress buster as a hobby works. You manage to balance your professional career and your passion for art. How do you integrate both? And what advice do you have for others looking to do the same? Like तुमचं इतकं शेड्यूल इन स्पाइट ऑफ वर्किंग ऑन सो मेनी फ्रंट्स, तुम्ही बरोबर त्याही गोष्टीसाठी वेळ कसा काढताय? आणि महिला म्हटल्यावरती आपल्याला घर पण असतं, आपण बाहेरची कमिटमेंट असते, मुलं असतात, मग वेळ कसा काढायचा आणि कसा काढतात? Personally, if you ask me, माझं work and life balance हा मी कधीच ठेवत नाही. It is absolutely your life balance. It will never say that की हे work आहे आणि हे life आहे. Life मध्ये work येतं, life मध्ये passion येतं, life मध्ये everything comes. That is what challenges you have in front of you. It is life. त्याच्यात वेळ काढणं म्हणजे वेळ काढायचा नसतोच, तो ऑटोमॅटिकली येऊन जातो, निघतो. आणि घड्याळाचा टाइम आपण कधीच बघायचं नसतं. वी डोंट हॅव टू वॉच द क्लॉक व्हेनेवर वी आर ऍक्च्युअली इनटू दॅट पॅशन. आणि रियाज हा एक प्रकार असतो जो रियाजाने आपल्याला ते डेव्हलप होतं. आणि वी कम टू अ पॉइंट वेअर वी आर, आय कॅनॉट से दॅट वी आर अ सक्सेसफुल बीइंग विच एव्हर वे वी वॉन्ट टू बी, पण हळूहळू ते फायनेस्ट होत जातं. आणि त्याच्यामुळे लाईफ हे नेहमीच बॅलन्स मध्ये ठेवायचं असतं. काही घ्या, तुमचं हॉबी घ्या, तुमचं वर्क घ्या, तुमचं घरचं घ्या, तुमचं करिअर ऑप्शन घ्या, तुमचं प्रोफेशनलिझम घ्या. हे सगळं बॅलन्स करूनच तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंट करूनच पुढे जाणं गरजेचं आहे. जो प्रश्न तुम्ही मला विचारला, मला वाटत नाही की तो म्हणजे तो इंटिग्रेटेडच आहे. तर त्याच्यात ते बॅलन्स कसं करायचं किंवा काय करायचं अशातला प्रश्न येतच नाही. इट इज माय थॉट प्रोसेस अँड इट गोज व्हेरी इझिली, इट कम्स आउट व्हेरी इझिली. मला असं वाटतं त्याच्यामुळे खूप बिझिएस्टही लोक प्रत्येक गोष्टीसाठी वेळ काढू शकतात, कारण त्यांना तो काढायचा असतो. आपण जेव्हा ठरवतो ना की आपल्याला वेळ काढायचा आहे, आपोआप निघतो. आणि ज्या वेळेला मनात नसेल त्यावेळेला तो वेळ निघत नाही, असं आहे. फॉर समवन हु इज लुकिंग टू स्टार्ट अ न्यू हॉबी, what factors should they consider in choosing the right one for themselves? I can't say that if someone wants to choose a hobby, that the hobby comes as it is. So we cannot say that I want to choose this hobby or that hobby. No, maybe I think this question will be relevant with today's kids. असं की ह्यांना हल्ली मोबाईलचे सोडून त्यांना दुसरं काही दिसतच नाहीये ना. म्हणजे त्यांना जर एक्सपोजर कळेल की त्यांना अरे गार्डनिंग पण हॉबी असते बरं का, पेंटिंग आपल्याला चांगलं, जेव्हा when you give them exposure to certain things किंवा गेम्सही म्हटलो आपण, तर ते एक्सपोजर झाल्यावर त्यांना, तर हाऊ डू वी चूज की मला 10 गोष्टी माहिती आहेत. आय थिंक
आता चूज करणं तर येत नाही. इनफॅक्ट व्हॉट एव्हर इज लाईंग इन फ्रंट ऑफ यू, आता तुमच्याकडे पुस्तकं समोर असतील, सो यू पिक वन बुक अँड यू स्टार्ट रिडिंग, सो इट डेव्हलप्स अन हॉबी. If you have a canvas or a sheet of a paper and you start doodling, it goes into an hobby. If you write something, whenever you are discussing, suppose I have got thoughts in my mind, and start writing. So if you regularize that, it becomes your hobby. So hobby काय कसं चूज करायचं, हा चूज करण्याचा प्रश्न येतच नाही. इनफॅक्ट आज माझी मुलगी पण टीनेजर आहे. शी राइट्स अँड शी इलस्ट्रेट्स. So her hobby is writing poetries in English and illustrating the poetry. Okay. So this is her hobby. Today, of course, she is into digital world. She has to cope up with all the digitalization. She has to be there at par with the technology. पण कुठेतरी माइंड एक सेट करणं पण गरजेचं आहे की या डिजिटल वर्ल्ड मधनं आपण कुठेतरी थोडासा वेळ काढणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यातून आपल्याला ही हॉबी डेव्हलप करणं गरजेचं आहे. सो जसं मी तुम्हाला सांगितलं, देर आर बुक्स, आय विल पिक अप वन बुक अँड आय स्टार्ट रीडिंग, इट क्रिएट्स. अशा या मुलांनी ही क्रिएटिव्हिटी आपल्याला आणणं गरजेचं आहे. अँड मग ते थोडं थोडं हे पण डिजिटलायझेशन जे काही चाललंय टेक्नॉलॉजी, कुठेतरी जरा कमी होईल, सरकते आणि हे इंडल्ज होऊन जाईल हॉबीज. म्हणजे मला असं वाटतं की पॅरेंट्सचा रोल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मच मोर इम्पॉर्टंट की आपण मुलांना एक्सपोजर किंवा माहिती, आणि आपण सुद्धा काहीतरी हॉबी, म्हणजे आपण जर दिवसभर मोबाईलवर बसलो तर मुलं नॅचरली त्याच्याकडे वळतात. आणि तुमच्या बाबतीत तुम्ही जसं सांगितलं की तुम्ही तुमच्या वडिलांचं, आई वडिलांचं अनुकरण केलं, तशी मुलगी पण ऑटोमॅटिकली शी इज डुईंग दॅट. युअर पॅरेंट्स आर इम्पॉर्टंट आय थिंक. What are some of the key benefits, both mental and physical, that hobbies can bring to an individual's life? See, previously also you had asked some few questions related to the same topic. Individual benefits is whatever you want to achieve, whatever you want to aspire. I guess the creative quotient plays a major vital role into your bringing and nurturing. And त्याच्यामुळे एक लाईफला तुमचं थॉट प्रोवोकिंग एक दिशा मिळून जाते. यू हॅव अ रोड मॅप इन फ्रंट ऑफ यू, that what we have to achieve, what we have to aspire. And always I feel, due to my experience, I could say that hobby has played a vital role in my professionalism, in my career, how can and just in my personal life also. Like in professionalism, when I'm working, like at present I'm working in MET, with MET Visual Knowledge City. It is our own entity. Tikde handling 10,000 students and handling 700 admin and faculty staff. So creative quotient जो already आलेला असतो, I see things on a different level. Rather than a usual person can think about नाही हे असंच पाहिजे आणि तसंच पाहिजे. So in between the lines तुम्ही विचारच करत नाही. Which we as a creative person, we have to think and rethink on the way how that person is behaving or what kind of work we want to catch hold of him, through how we have to do it. तर मग त्याच्यातून आपल्याला ते दोघांची बॅलन्स ठेवून आपल्याला पुढे जाणं गरजेचं. मे बी डोकं शांत ठेवण्यातही याचा खूप मोठा रोल असतो. खूप मोठा फरक पडतो. कारण तुमचं जसं स्ट्रेस लेवल निघून जातो एका पेंटिंग करण्याने किंवा भरतनाट्यम करण्याने किंवा म्युझिक किंवा एक रीडिंग बुक करण्याने, त्याच्यानंतर येऊन तुम्हाला ती दिशाच एक वेगळी सापडते आणि त्याच्यातून आपण पुढे जातो आणि दुसऱ्यांना पण ती दिशा एक वेगळी वाटते आणि ते आपलं ते गेट इन्स्पायर्ड फ्रॉम दॅट. ते महत्वाचं, म्हणजे यू एंटर इनटू अ कम्प्लिटली डिफरंट वर्ल्ड आणि मग तिथून परत आल्यावर आपल्याला you have to create that aura within yourself first and then towards the others. So they also catch hold of it and they also start rethinking that the way we were thinking, except we are on a different level. So professional ला तर खूपच फरक पडतोच इकडे. प्लस करिअरला पण पडतो, कारण का we become an achiever.
वी ऑलवेज बिकम एन अचीवर की आपल्याला हे पण करायचं ते पण करायचं आणि वी हॅव टू हॅव टार्गेट और गोल सेटिंग. सो करिअर मध्ये पण लाईक आय हॅव डन माय PhD, सो आय एम पर्सुइंग अनदर PhD, then I am writing some few books. So this is one thing which I feel that because of that creativeness in my mind, I feel that this is pushing me ahead. Okay. त्याच्यात खूप डेव्हलपमेंट हा, दिसते. खूप डेव्हलपमेंट दिसते. Right. Many people believe that hobbies can be expensive. Can you share some examples of hobbies that are affordable and easy to start? म्हणजे हॉबी म्हटलं की असं वाटतं नाही बाबा ते पेंटिंग आणि हे एवढं महागाचं, म्हणजे असंही होऊ शकतं की स्वस्तातही हॉबीज असतात किंवा छोट्या छोट्या गोष्टी करण्यातही हॉबीज होतात. See, hobbies can't be commercial. When you start, it can't be a commercial way out. आपल्याला एका ठिकाणी वेगळं बघणं गरजेचं आहे की बाबा आज आम्ही, आता मी तुम्ही हसाल, आज जर घरात आम्ही भांडी घासत असू ना, दॅट इज आवर हॉबी. इट इज अ स्ट्रेस बस्टर. When you clean your house, it is a stress buster. When you clean you keep your clothes in a very neat and tidy way, it is a stress buster because it doesn't clutter your mind. And mental thoughts जे असतात ना ते खूप clear होतात. So today if I say that I have a small garden in my balcony, and you start thinking about how to make it in a very affordable way. किंवा एक छानशी ती फुलं आली पाहिजे, कलरफुल दिसलं पाहिजे. दिस इज युअर हॉबी. यू डोंट हॅव टू इन्व्हेस्ट मनी ॲट प्रेझेंट. इवन रीडिंग अ बुक, यू डोंट हॅव टू pick up a book. It's like 100 rupees book also if you go and pick a book. You can join the library. You can join the library. It is a cumulative process in your mind that हे आपल्याला असं पण करायचंय, या लोकांशी पण बोलायचंय, या लोकांना आपल्याला हाताशी घ्यायचंय, and we can start. आणि असं करून रीडिंग, नंतर डुडलिंग, एक पेज आणि एक पेन्सिल घेऊन काय, दॅट यू डोंट हॅव टू इन्व्हेस्ट. Then slowly, steadily, another few years down the line, you can think about a commercial path. Many people, आपण या आजकाल जनरेशन्स मध्ये आपण जर बघतो नेटवरती, तर म्हणजे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पासून सुद्धा, जसं तुम्ही गार्डन म्हटलं ना, तर एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा लोकांनी विथ द व्हॉट एव्हर वेस्ट दे हॅव, त्याच्यातनं त्यांनी गार्डन उभी केलेली आहे. आणि त्याच्यात एक आपल्याला असं करावं लागतं. आज आमची शाळा आहे, मीना पुष्प स्कूल ऑफ एक्सलन्स, लहान मुलं आहेत. आम्ही असं प्लेथरा किंवा प्लॅटर ऑफ हॉबीज आम्ही त्यांच्या समोर ठेवतो. थिंग्स, पेंटिंग आहे, गार्डनिंग आहे, त्याच्यानंतर स्विमिंग आहे, स्केटिंग आहे, एव्हरीथिंग व्हॉट एव्हर दे रिक्वायर वी आर कीपिंग इन फ्रंट ऑफ देम. दे हॅव टू चूज. सो व्हॉट वी डू, वी चूज, दे चूज, अँड वी नर्चर. We nurture in the way what they want to get. See, today when we are talking about, we are engineers, we have architects, we have so and so, so and so forms of what you call fields. त्याच्यात ही क्रिएटिव्ह आलं ना की हाताला हात धरून ते बरोबर पुढे आपल्याला. आणि इट इज नॉट की आपण एक फील्ड आहे, म्हणजे डॉक्टर्स डू हॅव हॉबीज. आता तुमचंच म्हटलं, तुमचे फील्ड वेगळं आहे. खूप वर्षांपूर्वी ती मारुती बलिनोची एक ऍड होती ना की हू सेज इंजिनियर्स आर नॉट आर्टिस्ट. सो दिस इज लाईक दॅट. As an artist, how do you view the role of creative hobbies like painting, music, or writing in helping individuals express themselves and manage their emotions? You uncover yourself. You unveil yourself when you are into a creative, you are a creative person. तुमचा इनर सेल्फ टोटली अनकव्हर होऊन जातं त्याच्यात. आणि तुमचा प्रश्न काय होता? It is how do you manage, because of this creative hobbies, how do they help individuals express themselves and manage their emotions? So when I told you that we uncover all these, so you uncover emotions, म्हणून त्याच्यात तुमचं जे काही तुम्ही बोलत नसाल किंवा जे तुमच्या डोक्यात साचून ठेवलेलं आहे माइंड मध्ये, विच इज ऑल नेगेटिव्ह थॉट्स, मे बी विथ दिस हॉबी, विथ द क्रिएटिव्ह पोर्शन तुम्ही पुढे पुढे जाऊ शकता. आणि इमोशन्स आहेत तुमचे, ते तुम्ही कुठेतरी हॅपीनेस आणू शकता त्याच्यात, विथ थ्रोईंग आउट ऑल द स्ट्रेस अँड ऑल द इमोशन्स विच आर टोटली जेल्ड इन टू युअर माइंड. तर
ते त्याला खूप हेल्प करतं आणि हे मी स्वतःहून पण अनुभवले. तर मला तरी वाटतं ही जी आता लहान मुलं आहेत विच आर टोटली इंटू डिजिटल सिनॅरिओ, त्यांना अजूनपर्यंत ते समजतच नाहीये की बाबा एक हातात पेन घेतलं, एक हातात पुस्तक घेतलं, एक हातात काहीतरी असं स्किल काहीतरी करायचं असेल तर ते टूल्स घेतले तर त्याचा आनंद किती वेगळा असतो आणि त्याच्यातून आपण पुढे कसं जाऊ शकतो आणि ब्रेन मॅपिंग कसं करू शकतो हे सगळं हे त्यांना समजतच नाही. So I feel the parents, the peer factor, and as well as the teachers and the school play a magnificent role in upbringing this quotient into the minds of the students. आणि मला वाटतं इमोशन्स जे वेंट आउट व्हायला पाहिजे, जे पिक्चर मध्ये आपण नको हिरो जाऊन बॉक्सिंग करतो असं, तसे हॉबीजच्या थ्रू आपले टोटली होतं. म्हणजे तुम्हाला जर राग आला तर कदाचित मी रागून कोणाशी बोलत नाही. मग राग आला तो मनातला मनात ठेवणं अँड बाय एंड ऑफ द डे जस्ट गो अँड रीड अ बुक. बरोबर आहे. ते म्हणजे इमोशन्स पण निघणंही महत्वाचं आहे. ऍट द सेम टाइम म्हणजे त्रास नको व्हायला आपल्याला. करेक्ट. व्हॉट मेसेज वुड यू लाईक टू गिव्ह टू यंग पीपल अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ हॅव्हिंग अ हॉबी and pursuing it alongside their academic or professional commitments? Education scenario is changing in a very fast pace. आज जर तुम्ही मला सांगितलं की अगोदरचा इंजिनियर XYZ लाख कमवतो आणि आताचा इंजिनियर एवढेशेच हजार कमवतो, म्हणजे आय एम टॉकिंग अ व्हेरी रियालिटी टर्म, आणि त्याच्यात इंटिग्रेशन काहीच नाही. सो यू आर अन इंजिनियर, यू आर अन इंजिनियर, there is nothing integrated into it. आजकालचं जे एज्युकेशन सिनॅरिओ आहे, बिकॉज सी वी ट्रॅव्हल a lot of places and we know what is education scenario outside our own country, but our country has also changed because of the policies which has come up. So there is always an integration along with the तुमचा जो वर्टिकल आहे, सपोज इंजिनियर बनायचं, आर्किटेक्ट बनायचं असेल, so there is an integration. Suppose if you want to become an engineer, you become a mechanical engineer along with fine arts. You become an architecture along with your suppose interior design. So this is a very integrated version. आता खूप येत आहे आणि हे काय येतात कारण का maybe the studies and research have come up to a point stating that see, forget about the commercialization or forget about the pay package. But when you want to survive as a human being, you have to you have all these approaches. आणि हे अप्रोच करत असताना यू बिकमिंग ॲज अ ह्युमन बिंग, ॲज अ स्ट्रक्चर्ड अँड ॲज अ हेल्दी ह्युमन बिंग हा पहिला मोठा प्रश्न आहे. नुसतंच आपलं धावतोय, सगळेजण धावतात म्हणून आपण धावतोय आणि त्याच्यात आपली हेल्थ आपण खराब करून घेतोय. मेंटल हेल्थ ऑल्सो आणि फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. ते अवेअरनेस कधीच नव्हता, आता कुठेतरी यायला लागलं. तसा तुमचा प्रश्न आहे की आपल्याला ह्या मुलांना कसं घेऊन चालायचंय किंवा पुढे मुलांना ॲज अ हॉबी कसं आपल्याला प्रोफेशनल्स बरोबर करायचं, हे करणं गरजेचं आहे. आणि हे करणं गरजेचं आहे कारण त्यांच्या आयुष्याला एक वेगळं वळण लागलं आणि दे विल थिंक अबाउट ऑन अ डिफरंट डिरेक्शन ऑल टुगेदर. तर हे सगळं आपल्या एज्युकेशन मध्ये आलं, इट इज ऑट टू हॅपन. But if it is not into our education, then why not think about a different path to go ahead with it? Yes, of course. And hand in hand, which will actually you can survive with a mental happiness and a physical fitness. तर मग हे कोणती हॉबी घेतली तरी ती तुम्हाला चांगलीच बनवणार आहे, चांगलीच घडवणार आहे. हे तुम्ही आधी पहिल्यांदा तुमच्या मनात कोरून ठेवणं गरजेचं आहे. आणि हे शिकवायला लागत नाही. हे थोडंफार आधी जरा नुसतं एक आउटपुट कुठेतरी आपल्याला मिळालं तर ते लर्निंग आउटकम्स ऑटोमॅटिक होऊन जातात आणि जग जाहीर होऊन जातं. पीपल फॉल ऑन युअर पाथ. असं करून ते मग विथ अकॅडमिक्स अँड विथ युअर हॉबीज. सो हॉबीज, इफ यू टॉक अबाउट हॉबी, कांट बी अ जॉब. हॉबीज आर युअर पॅशन. So passionately तुम्ही एक काम जरी करत असाल, it is your job if you talk about, so then you are a labor. But if you are working in a corporate world and if you are thinking about
मी एक पॅशनेटली काम करायचं, सो दॅट इज युअर हॉबी. येस. म्हणून हे बॅलन्स करूनच एक इंटिग्रल पार्ट करूनच तुम्हाला ते पुढे जायचं. आणि I feel that I should talk to the students, and I usually talk to the students also. Like आमच्याकडे मेट उत्सव असतो, आमच्याकडे क्लब्स असतात, तर ते क्लब्स आम्ही मुद्दामून करतो की बाबा 11वी-12वीचा मुलगा असेल, ज्याचं IIT JEE नीट करायचं असेल, पण तो म्युझिक डिपार्टमेंटला जाऊन बसतो. सो ही थिंक्स अबाउट की बाबा अरे हे आपण जरा आता शांत झाल्यानंतर आपलं ग्रास्पिंग पॉवर वाढतं, असं करून आपल्याला हे अकॅडमिक्स आणि ह्याची सांगड घालणं गरजेचं आहे. बरोबर. म्हणजे यामध्ये मगाशी आपण म्हटलो तसं पॅरेंट्सचा टीचर्सचा रोल खूप महत्वाचा आहे. म्हणजे प्लेइंग रोल मॉडेल सुद्धा त्याचा महत्वाचा भाग आहे याच्यामध्ये. नाउ हा नेक्स्ट क्वेश्चन आपला तोच आहे की व्हॉट मेसेज वुड यू लाईक how can parents and educators create a supportive environment that encourages young people to explore and develop their hobbies? You have to like what we do in our school and what I have done to my child also. First of all, give them a platter of things. Let them experience first. And this is also one thing. This is also one thing. You know, we have to let them travel wherever they want to travel. I'm not talking about traveling like take a flight or, but travel with various things, different things, handle it, experience it. And थोड्या वर्षानंतर we also come to a point, and they also come to a point that this is their version which they want to go ahead as a passionate thing, along with their own career, whatever they want to choose. So this is the way the parents should also handle it. And of course, in the school we have resources. We have resources. We have to talk to the counselors. We have to talk to the teachers, and teachers should talk to the students. Like what kind of way we want to cultivate or nurture that child and go ahead. म्हणून आम्ही आमच्या फॅकल्टीजना आणि टीचर्सना पण ट्रेनिंग देतो की या ट्रेनिंग नुसार आपल्याला या मुलांना पण ट्रेन करायचं. इफ यू वॉन्ट टू इंडल्ज इन सपोज फुटबॉल, पण त्याचं मॅथ्स पण चांगले, तर मॅथ्स मध्ये पण त्यांनी पुढे जाणं, कदाचित तो इंजिनियर बने, कदाचित आणखी पुढे काही आहे, पण तो फुटबॉल पण खेळू शकतो. आणि स्पोर्ट्स हे एक त्याचं पॅशन होऊ शकतं, म्हणजे ती हॉबी होऊ शकते ना. How can hobbies help in building social connections and a sense of community, especially for young people? Like-minded people जे असतात त्यांचं एक काही कम्युनिटी असते. जर ट्रेकिंगला जायचं असे 300 लोक ट्रेकिंगला जातात, ते लाईक माइंडेड असतात. आता आम्ही जर सपोज भरतनाट्यम आमचं आहे, तर आम्ही काही भरतनाट्यम डान्स हे जे कॉन्सर्ट्स असतात ते बघायला जातो. तिकडे आम्ही कोणाशी बोलतो. मग तिकडनं मग आम्हाला पुढे कुठे जायचं असेल तर मग आम्ही विचार करतो की बाबा ह्याचं पण वर्कशॉप आहे. सो दिस इज लाईक भरतनाट्यम. म्युझिकचं पण होऊ शकतं. पेंटिंगचे आर्ट, आय कॅन्ट से ॲज अ पेंटिंग, पण आर्टचे पण काही वर्कशॉप्स असतात. आर्ट ट्रेकिंग असतं. नंतर त्याच्यातून पण हे लाईक माइंडेड कम्युनिटी जाऊ शकते. आणि इट हेल्प्स इच अदर. इट हेल्प्स इच अदर in their career also, and it helps each other bonding the community. See, the first and the last thing is you are a human being. You cannot be a actor of nature. You are a social animal. You are a social animal basically. And जसं तुम्ही इन्स्पिरेशन कोणाकडनं घेतलं असेल तसं तुम्ही त्या कम्युनिटीला इन्स्पायर करा. तुम्हाला जे काही चांगला इनर हॅपीनेस मिळालाय, कशामुळे मिळालाय, सो यू शुड ऍक्च्युअली make that aura and create that aura for others. असं करून ती कम्युनिटी लिव्हिंग म्हणून आपण ते पुढे जाऊ शकतो. Yes, and I think like-minded people when they meet, त्यांना तो म्हणजे जॉय पण असतो वेगळा, आणि ते जेल पण चांगलं होतं. They change themselves and they change the world. Yes. With the busy schedules that many people have, what are some practical tips for making time for hobbies and ensuring they remain a consistent part of one's life? That is a very tricky question खरं तर मला,
कारण का तुम्हाला जसं आता जी काही चालू केलेली आहे ती चालू करून कधी कधी लोक पाठी पण फिरतात. आज जर मला सपोज मी कॅनव्हास पेंटच केलेला नाहीये 1 वर्ष, का तर माझं करिअर ऑप्शन जास्त महत्वाचे होते, प्रोफेशनल जास्त महत्वाचं असतं. पण कुठेतरी डाऊन द लाईन मला असं वाटतं की बाबा आपल्याला आता थोडंफार तरी त्या आर्टमध्ये आता 1 वर्ष काही केलं नाही ना, तर तो जो माइंड डेव्हलप होतो ना की तो स्ट्रेस होऊन गेला, क्रिएटिव्ह क्वेश्चन 0 झालं, मग ते कुठेतरी आपोआप आपल्याला परत यावं लागतं. तर ते परत फिरण्यापेक्षा ते परत फिरून परत पुढे कसं जायचं ह्याच्यावर आपल्याला खरं तर आपलं मन केंद्रित करावं लागतं. तर वी हॅव टू फोकस ऑन दिस अँड वी हॅव टू गो अहेड. कारण तुमचा जो प्रश्न आहे की बाबा याला टाइम कसा मिळेल, त्याला कसं काही आपण करू शकतो, म्हणजे परत त्या क्रिएटिव्ह मोड मध्ये कसं जाऊ शकतो, तुम्ही त्याच्यात असाल ना वर्ष ड्रिंक्स बॅक and you have a U-turn and then afterwards you again reverse it. मे बी अशा लाईफ मध्ये फेजेस येतात की when we really cannot turn टाइमच देऊ शकत नाही आपण, पण somewhere stop and then go ahead. yes any moment आपण स्टार्ट करू शकतो when we have that passion. आता एक खूप महत्वाचा म्हणजे स्त्री म्हणून आपल्याला अतिशय महत्वाचा प्रश्न असा असतो की घरच्यांचा सपोर्ट. आता तुम्ही भुजबळ साहेबांची सून, समीर सरांचे मिसेस, तो एक आपला तो बॅकग्राऊंड तुम्हाला सांभाळावा लागतो, तो ऑरा सांभाळायला लागतो, घर सांभाळायला लागतं, पॉलिटिकल लाईफ सांभाळायला लागतं. तर तुम्हाला या सगळ्यामध्ये घरच्यांचा किती सपोर्ट आणि तुम्हाला कसं म्हणजे त्यांची किती मदत झालेली आहे? लग्न होऊन ज्यावेळेस या घरात आले, जो ते घर म्हणजे एकदम जबरदस्त आणि स्ट्रॉंग फाउंडेशन वालं भुजबळ यांचं खानदान, त्याच्यात मी आले. आणि प्रश्न होताच की बाबा इफ आय एम परस्युइंग अँड आय एम करिअर ओरिएंटेड, सो हाऊ विल आय जेल विथ दिस फॅमिली. पण मी तुम्हाला खरं सांगू, आज भुजबळ साहेब जे काही आहेत, ज्या एका वेगळ्या अँगलनी आपण बघत आहोत, ते पॉलिटिकल मध्ये असतील पण घरात ही इज व्हेरी आर्टिस्टिक पर्सन. अँड इव्हन माय हजबंड समीर भुजबळ खूप आर्टिस्टिक पर्सन आहेत ते. कारण का एमईडी उभारताना, त्याच्यानंतर काही छोटस ऑफिस देखील उभारताना, ही हॅज दॅट व्हीव दॅट ही शुड think about all the roots and foundations of the Indian culture, art, heritage, आणि त्याच्यातूनच आपल्याला पुढे जायचं. आणि ते विजन त्यांचं जे काही आहे, साहेबांचं असो किंवा माझ्या मिस्टरांचं असो, ते आमच्यात पण पर्क्युलेट झालं. जरी घरून मी आई वडिलांकडनं पण ते थोडंफार जे काही आर्टिस्टिक घेऊन आले, पण हे पण आलं. आणि आज मी जे काही आहे, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दॅट. Because they did not tell me that you have to sit at home. They told me that you have to go ahead. इकडे आल्यानंतर मॅनेजमेंट केलं, इकडे आल्यानंतर PhD केलं, आणि इकडे आल्यानंतर दुसरं PhD करत आहे. म्हणजे व्हॉट नेक्स्ट करून हे मला दोघेही विचारतात. हा म्हणजे खूप मोठा भाग आहे. नाहीतर साधारणतः असं बघितलं जातं की महिलांनी घरातच किंवा घर सांभाळायचं अशी मानसिकतेमध्ये खूप महिला, आजही तुम्हाला हे चांगलं माहितीये, आजही धुंद देतात की घरच्यांना बाहेर पडलेलं आवडत नाही, अशाने काय तुम्हाला हे काय कामं करायची गरज, असंही होत. ही कामं असतानाही सांभाळा, तर ते प्रेशर तुम्हाला नाही. आणि आज जे काही मी पॅशन माझं सांभाळते किंवा माझी मुलगी सांभाळते, तर अजून काय करू शकतेस हा प्रश्न नेहमीच विचारतात की बाबा आज तू पेंटिंग केलं, हा चॅप्टर क्लोज झालं तुझं, हा तसाच चालू राहील, पण देयर इज समथिंग एल्स विच यू वॉन्ट टू परस्यू, सो यू थिंक अबाउट दॅट अँड यू परस्यू दॅट. कारण मॅनेजमेंट झाल्यानंतर PhD केव्हा करणार हा साहेबांचा प्रश्न होता. म्हणजे दिस इज वन थिंग विच आय फील दॅट इट इज थ्रू आउट अक्रॉस माय होल फॅमिली. वी हॅव अ जॉईंट फॅमिली, पण थ्रू आउट अँड अक्रॉस द होल फॅमिली, की आमची मुलं पण कशी पुढे यायची आहे आणि त्यांच्यात तो पॅशन कसा आणि काय तुम्ही करू शकता. ठीक आहे, मार्क मिळवता, यू स्टँड फर्स्ट, यू स्टँड सेकंड, दॅट इज ओके, बट व्हॉट क्रिएशन यू हॅव, व्हॉट इनोव्हेटिव्ह आयडियाज यू हॅव. म्हणून भुजबळ हे जे काही आमच्यात जो काही कल्चर डेव्हलप झालाय, एक आर्टिस्टिक व्ह्यू आणि हॉबीज आणि पॅशन, हे आमच्या घरात पूर्णपणे ओपन आहे. बरोबर, आम्ही पुढे जाऊ शकतो. आम्ही महिला वर्ग जो काही आम्ही घरात बसून आम्हाला जर
जर वाटत असेल की आम्ही घरात बसलो असतो, पण त्यांनी आम्हाला पुश केलं, जा पुढे. Even though I was working 10 years before my marriage in Mumbai in corporate world, so I had some hands-on experience. पण तो आणखी मी डेव्हलप केला, आणखी मल्टिप्लाय केला. That's how we have come. तिथे फॅमिलीचा तो सपोर्ट असणं सगळ्याच इथे आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांमधल्या सगळ्या महिलांना हे माहिती की फॅमिलीचा सपोर्ट असणं अत्यंतिक गरजेचं. नाहीतर तो एक लढा देता देताच निम्म्या महिला थकून जातात. आणि इथे सपोर्ट असणं हा तुम्हाला खूपच महत्वाचा भाग आहे. आणि त्याची माझी एक सांगा असं वाटतं, माझी जाऊ म्हणजे पंकज जे आहेत मोठे बंधू समीर भाऊंचे, त्यांची मिसेस पण पेंटिंग करते. आणि तिने तिच्या मुलींना, माझ्या मुलीला असं थोडस गायडन्स पण दिलेलं आहे. म्हणजे आमच्या घरात जर तुम्ही आलात ना, नुसतं ते सगळीकडे पडलेलं असतं काही ना काहीतरी, क्राफ्ट म्हणा, नंतर पेंटिंगचं म्हणा किंवा काही, सगळे आर्टिस्ट आहेत आमच्या घरात. माझी फक्त रीडिंगचा छंद आहे तो माझ्या सासऱ्यांना म्हणजे भुजबळ साहेबांना, मला आणि माझ्या मुलीला. आणि माझ्या नंदेचे पण मिस्टर आहेत डॉक्टर, ते चांगलं गाणं गातात, ते लिहितात चांगलं, वाचन त्यांचं खूप चांगलं आहे. म्हणजे तो पण एक क्रिएटिव्ह पार्ट झाला. म्हणजे आमच्या घरात सगळेच क्रिएटिव्ह. म्हणजे आपण मगाशी जर बॉन्डिंगचं म्हटलं की आर्टिस्ट बॉन्ड, तर तुमच्या सगळ्याचं बॉन्ड विदिन द फॅमिली तो क्रिएट झाला असं आहे. तो सपोर्ट अतिशय गरजेचा आहे आणि तो तुम्हाला मिळाला हे बघून सुद्धा आपल्याला आनंद होतो. Thank you, Shefali, for being here, and thank you all the viewers for viewing us and liking our shows. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for tuning into the Voice Vista podcast. आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर. ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने. गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान. डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने. साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को. प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने. लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले.